جی بالکل، مظلوموں کی آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے کے لیے اب تک نیوز لایا خصوصی پروگرام عوام تک۔ میں ہوں سانگڑ سے آپ کا جانا پہچانا میزبان منور شاہین۔ آج ہم بات کریں گے ننھی بچی کی۔ سندھ کے شہر سکھر سے تعلق رکھنے والی ہندو برادری کی کمسن بچی پریا کماری کو مبینہ طور پر لاپتہ ہوئے تقریباً 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تاہم وہ آج تک بازیاب نہ ہو سکی ہے۔ اس کیس نے نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان میں اقلیتی برادری کے تحفظ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کی کارکردگی پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ پریا کماری 19 اگست 2021 کو یوم عاشوراء محرم الحرام کے روز جو ہے سکھر کے نوائی علاقے سنگرار سے اپنے والد کے ساتھ سبیل پر پانی اور شربت تقسیم کر رہی تھی کہ اسی دوران وہ اچانک لاپتہ ہو گئی۔ واقعے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کیا اور متعدد تحقیقات، چھاپے اور مشترکہ تحقیقاتی ٹیمیں JIT تشکیل دی گئی، مگر ننھی بچی کی بازیابی جو ہے وہ ممکن نہ ہو سکی۔ پریا کماری کے لاپتہ ہونے اور عدم بازیابی پر سانگڑ کی اقلیتی برادری بھی جو ہے وہ غم سے نڈال ہے۔ اسی حوالے سے سانگڑ کی اقلیتی برادری اور سیاسی اور سماجی اور شہریوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ جی بالکل، سکھر کے علاقے سنگار کی رہائشی 5 سالہ معصوم بچی پریا کماری 5 سال کا زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد اس کی بازیابی جو ہے ممکن نہیں ہو سکی۔ اس بازیابی کے لیے انٹرنیشنل لیول پر جو ہے احتجاجی مظاہرے کیے گئے، پاکستان میں بھی مظاہرے کیے گئے، لیکن اس کی بازیابی ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک شہری موجود ہے، ان سے بات کریں گے کہ کیا کہیں گے۔ پریا کماری جو ہے 5 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ بازیاب نہیں ہو سکی، اس پہ سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، یہ لمحہ فکریہ ہے سندھ حکومت کے لیے کہ 5 سال کا ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے اور مختلف JITیاں بنی اور کہا گیا کہ اب پریا کماری جو ہے وہ بازیاب ہو چکی ہے۔ مختلف وقتوں میں مختلف بیانات آئے، مگر تاحال جو ہے وہ پریا کماری بازیاب نہیں ہو سکی۔ پریا کماری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پریا کماری کے لیے جو نہ صرف سندھ میں مگر سندھ کے باہر بھی جو ہے باہر ممالک میں بھی ان کے خلاف احتجاج ہوئے، ان کی حمایت میں احتجاج ہوئے کہ جن کو بازیاب کرایا جائے، مگر تاحال وہ جو ہے بازیابی ممکن نہیں ہو سکی۔ اب کچے کا علاقہ جو نو گو ایریا ہے وہ اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ کہیں کہ اس وقت شہریوں کے لیے آنے جانے کے لیے بالکل بے خوف بن چکا ہے، مگر اس کے باوجود بھی جو پریا کماری کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور یہاں تک کہ اس وقت تک ہمارے ادارے یہ بھی ڈکلیئر نہیں کر سکے کہ پریا کماری آیا کہ وہ خود زندہ ہے یا جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی کوئی تصدیق نہیں ہو چکی۔ مختلف JITیاں بنائی گئی، تاحال جو ہے اس وقت بھی ایک JIT بنائی ہوئی ہے جو بھی اس وقت بھی اس پہ کام جاری ہے۔ حال ہی میں سکھر میں ایک احتجاج ہوا، ان لوگوں پر ڈنڈے برسائے گئے اور ان کو کہا گیا کہ جو ہے آپ احتجاج کرنا ان کا پرامن حق ہے، مگر یہ حق بھی ان سے چھینا جا رہا ہے۔ ہم پھر بھی وزیر اعلیٰ سندھ اعلیٰ حکام سے یہی مطالبہ کریں گے جلد از جلد پریا کرایا جائے۔ آپ کے بھی چھوٹے بچے ہوں گے، خدا رہا یہ بھی کسی کی ایک ننھی جان ہے۔ جی بالکل، آپ نے ان کی باتیں سنی۔ ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے، ان سے بھی بات کریں گے۔ آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ سندھ گورنمنٹ کی جو ہے بہت بڑی نااہلی ہے۔ پریا کماری جو ہے کافی سالوں سے جو ہے وہ بازیاب نہیں ہو سکی، مختلف جگہوں پر اور انٹرنیشنل جگہوں میڈیا پر بھی جو ہے اس کے جو ہے احتجاج ریکارڈ کرائے گئے ہیں، سکھر میں، کراچی میں، بلکہ پورے پاکستان میں، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ اس وقت زندہ ہے، مردہ ہے، کہاں ہے، کہاں نہیں ہے۔ لیکن یہ تو اداروں کا کام ہے، سندھ حکومت کا کام ہے، لیکن سندھ حکومت اس میں سنجیدگی نہیں لے رہی ہے۔ اگر سندھ حکومت سنجیدگی لیتی تو پریا کماری کب کی بازیاب ہو جاتی، لیکن کیا وجوہات ہیں یہ تو ابھی سندھ حکومت ہی بتا سکتی ہے کہ کیا معاملات ہیں، لیکن ہمارا تو یہی جو ہے اپیل ہے کہ ایک وہ معصوم بچی ہے چھوٹی سی، اور اس کو جو ہے جلد از جلد جو ہے بازیاب کرایا جائے۔ جی بالکل، پریا کماری کی بازیابی کے لیے مختلف جگہوں پر دھرنے بھی دیے گئے اور انتظامیہ کی جانب سے ان پر لاٹھی بھی برسائی گئی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے، ان سے بھی بات کریں گے۔ آپ کیا کہیں گے، پریا کماری ابھی تک بازیاب کیوں نہیں ہو سکی ہے؟ دیکھیں، 5 سال ہو چکے ہیں، بچی سبیل پلاتے ہوئے اغوا ہوئی، 5 سال سے مختلف JITs بنی، مختلف کمیٹیاں قائم ہوئی، پر 5 سال کے اندر مختلف بیانات دیے گئے۔ کبھی کہہ رہے تھے کہ جس کے پاس تھا وہ بندہ فوت ہو گیا، کبھی کیا کس طرح کے بیانات ہیں۔ گورنمنٹ سے کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جب 10 منٹ کے اندر ایک بندہ اغوا ہوتا ہے اور 10 منٹ کے اندر بغیر کسی FIR کے وہ بندہ بازیاب ہو جاتا ہے، تو پریا کماری کو تو 5 سال ہو گئے ہیں، یہ بھی بازیاب کروا دیں۔
सिंध हुकूमत के पास कौन सी मशीनरी नहीं है, इस जदीद दौर में कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं है, कौन सी। और मैं ये आपको क्लियर बताता चलूं कि सिंध गवर्नमेंट को मालूम है वो बच्ची किन बासरों के पास है। अगर उन बासरों से बच्ची लेकर उस माँ को वापस करें, उसकी माँ जो खाली गोद है, मैं समझता हूँ कि वो एक अजियत में इस वक्त मुब्तला हैं, वो फंसे हुए हैं कि वो क्या करें। मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज होते हैं, एहतजाजी धरनों में लाठी चार्ज होती है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है कि आप एहतजाज भी ना करें। ये सिर्फ सिंध लेवल पर नहीं, मुल्की लेवल पर ये हाईलाइट एक इशू हो गया है। एक के तो अक़लियती बिरादरी है, उनका ताल्लुक उनसे है, और हाईलाइट इतना इशू हो गया कि हमारे जो बाहर ममालिक है वो क्या समझते हैं कि हम क्या पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरों को क्या तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, क्या उनकी बच्ची बाजियाब नहीं हो रही है, क्या अक़लियती जो बिरादरी है कि उनको इतना तो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उनकी 5 साल हो गई, उनकी बच्ची बाजियाब नहीं हो पा रही। मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट इससे संजीदगी ले, और मैं समझता हूँ जिनके पास है उनसे लेकर उन वालिदैन के हवाले करें तो वो बेहतर है। पर सिंध गवर्नमेंट इस वक्त सिर्फ में सिर्फ GIT बना रही है। कितनी GITयाँ बनी हैं? अच्छा, इस वक्त सिंध पुलिस जो है कोई भी इक़दामात नहीं उठा रही है। ये बच्ची की बाजियाबी के लिए क्या फौज को या रेंजर्स को आगे आना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये रेंजर्स, पाक आर्मी, इनको आगे करें, इनको खुली छूट दे दें कि भाई बच्ची बाजियाब करें, जो रास्ते की रुकावटें हैं वो आप दूर करें, आपको इजाज़त है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह 15 मिनट के अंदर शहरयार शर का बेटा अगर बाजियाब हो सकता है तो 15 मिनट के अंदर प्रिया कुमारी भी बाजियाब हो सकती है। पर उसके लिए सिंध गवर्नमेंट के जो इनके रुकावटें हैं, मैं समझता हूँ कि इनको पता है, इनको मालूम है कि वो बच्ची किसके पास है। अगर वो इससे संजीदगी ले कि वो बाजियाब हो सकती है, पर इसके वो सिंध गवर्नमेंट ही खुद ही अगर उसमें रुकावट पैदा करे, रुकावट बनी हुई हो, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के बाजियाब नहीं हो सकता। हमारी ये अपील है, एक तो अक़लियती बिरादरी से इनका ताल्लुक है, हमारे पास अक़लियती बिरादरी को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ है, उनको ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, पर यहाँ पर आके इस मामलात को क्यों दबाया जाता है? इतने एहतजाज हो रहे हैं, माँ 5 साल से रो रही है। ये वाहिद एक ऐसा इशू है जिसको 5 साल हो चुके हैं, एहतजाजी धरने 5 साल से जारी हैं। नहीं तो आपको पता है कि एहतजाज 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना खत्म हो जाते हैं। नहीं, माँ आज भी अपनी बच्ची के लिए खून के आंसू रो रहा है, ये मेरी बच्ची खुदा रहा है, मेरी बच्ची मुझे वापस दे। इसमें सियासी समाजी लोग हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व है कि भाई खुदा रहा इनके बच्ची वापस करके दे, वो भी एहतजाज है। मुझे बताएं कि आप सिंध लेवल पे खैरपुर, ठेड़ी, हैदराबाद, सक्खर, सांगड़, कौन सा सिंध में का है जहां पर एहतजाज नहीं हुआ प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए? भाई एहतजाज हो रहे हैं, उन पर आप कम से कम ऐसी तो करें। आपने सिर्फ GIT बनाया, 15 दिन के बाद भाई बच्ची का पता नहीं है। जैसी तो GIT बनी है, आपको पता है, गवर्नमेंट को पता है बच्ची कहाँ है। हमारी वो बहन है, बेटी है, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि वो एक अक़लियती है, वो हमारी बहन है, उसको बेटी है किसी की, वो भी किसी की बहन बेटी होगी, उसको बाजियाब कराएं, बाजियाब करके उसको वापस माँ के हवाले करें। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना था कि सिंध हुकूमत जो है वो इसमें मुलविस नज़र आती है, और इन्होंने यही मुतालबा किया है कि उसके बाजियाबी के लिए जो है पाक फौज और पाक आर्मी जो है ना ऑपरेशन करे, ताकि वो बच्ची जो है ना बाजियाब हो सके और वालिदैन के हवाले की जा सके। मज़ीद इस हवाले से दीगर शहरी से भी बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे प्रिया कुमारी के हवाले से। क्या कहेंगे प्रिया कुमारी के हवाले से? देखो, ये सिंध हुकूमत की नाअहली है। मेरे ख्याल में 5 साल गुजर चुके हैं, पर अब तक जो हमारी सिंध की बेटी है, पूरी पाकिस्तान की बेटी प्रिया कुमारी जो अब तक बाजियाब नहीं हुई। मैं तो सोचता हूँ कि ये सिंध हुकूमत की नाअहली है, जबकि
اب کچھ دن پہلے یہ جو خبر چلی تھی ایک وڈیرا کا بیٹا جو اغوا ہوا، اور سندھ حکومت کی جو بتائیں خاص کر کے پولیس تمام ادارے ایکشن میں آ گئے اور چند گھنٹوں میں وہ بندہ بازیاب ہوتا ہے، پر 5 سال گزرنے کے بعد پریا کماری بازیاب نہیں ہوئی، یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ یہ صرف ایک ماں کی بیٹی نہیں ہے پر پورے پاکستان جو ہماری پوری قوم ہے اس کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے، ہم مطالبہ کریں گے کہ جو ہے ایک معصوم بیٹی ہے جو 5 سال سے بازیاب نہیں ہوئے اس کو بازیاب کرایا جائے. اچھا، اس کے حوالے سے آپ یہ بتائیں گے کہ جس کے بازیابی کے لیے JIT بھی تشکیل دی گئی ہے، IG بھی جو ہے IG نے SSP بھی تبدیل کیے ہیں اور احتجاج بھی کیا گیا، انٹرنیشنل لیول پر جو ہے نا یہ جو کیس ہے نا پہنچا ہوا ہے، لیکن اس کے حوالے سے پھر بھی جو ہے نا سندھ حکومت کیوں کارروائی نہیں کر رہی ہے؟ کیا وجہ ہے، کیوں وہ بازیاب نہیں ہو رہی؟ دیکھو، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سندھ حکومت جو خاص کر ہمارے پولیس سندھ کی وہ کیوں بازیاب نہیں کرا رہی ہے. آپ دیکھو اتنے جو کرمنل بندے ہیں جو منشیات فروش ہیں ان کو پتہ نہیں کہاں کہاں چھپے ہوتے ہیں، ان کو جلد ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور ہماری پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ خفیہ اداریوں کو ایسے بھی وہ الحمدللہ وہ ایکٹیو ہیں. یہ میں دیکھنی چاہیے کہ سندھ حکومت کی جو ہے نااہلی ہے اس کی وجہ سے یہ بازیاب نہیں ہو رہی ہے. آپ کو جیسے پتا ہے کہ کچھ دن پہلے یہاں ایک چنیوٹ جو پنجاب کا علاقہ ہے وہاں سے ایک بچہ جو ہے نا 2 ماہ قبل غائب ہوا تھا اور اس کو ٹیسٹ کیا گیا. سانگڑ پولیس نے اس کو کراچی سے بازیاب کرایا، لیکن اتنی مشینری ہونے کے باوجود، ٹیلنٹ ہونے کے باوجود پولیس کے پاس جو ہے نا اتنی ہر چیز موجود ہے، ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا کارروائی کرنے سے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سندھ حکومت اس پر سیاست کرنا چاہتی ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے جو اب تک انہیں بازیاب نہیں کیا جا رہا ہے. جی بالکل، آپ نے ان کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ پولیس نااہل ہو چکی ہے، سندھ حکومت نااہل ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے پولیس جو ہے نا کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان سب کا یہی مطالبہ ہے کہ اس واقعے میں جو ہے پاک فوج، پاک آرمی کو ملوث کیا جائے اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے، اور تاکہ وہ بچی کو جو ہے نا بازیاب کرانے میں ماں باپ کی جو ہے نا وہ مدد کر سکے. سندھ کے بڑے شہر سکھر کے علاقے سنگھار کی ایک ننھی پری جو ہے وہ 5 سال سے جو ہے نا لاپتہ ہے. اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پر پاکستان امن کمیٹی کے ممبر جو ہیں راجیش کمار ہرداسانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. کیا کہیں گے کہ ننھی پری پریا کماری جو ہے وہ 5 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ ابھی تک لاپتہ ہے. اپنی سندھ حکومت نے اور جو سیکورٹی ادارے ہیں انہوں نے اس کی بازیابی کے لیے کیا اقدام کیے؟ بالکل، آج سے 5 سال قبل سنگرار سے محرم کے مہینے میں ہندو کمیونٹی کی بچی پریا کماری اغوا کی گئی تھی، جس کا آج تک پتہ نہیں پڑ سکا. پوری پاکستان کی ہندو برادری، پوری پاکستان کی عوام اس پریا کماری کے لیے بے چین ہے، بیتاب ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ پریا کماری صرف ہندو کمیونٹی کی بچی نہیں ہے، یہ پاکستان کی بچی ہے جس کو بازیاب ہونا چاہیے. پاکستان کی ادارے، پاکستان کی حکومتیں، اسپیشلی سندھ گورنمنٹ نے مختلف GITs بنائی ہیں. 2 GITs پہلے بنی ہیں اور اب ایک تیسری GITs بنی ہے، اور اس کے علاوہ ادارے بھی کام کر رہے ہیں، مگر ابھی تک کامیابی نہیں مل سکی، جس کا اقرار DIG نے بھی کیا ہے، CM سندھ نے بھی کیا ہے، ہوم منسٹر نے بھی کیا ہے کہ پریا کماری کو ابھی تک ہم بازیاب نہ کروانا وہ ہماری جو ہے نا ناکامی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچی جب اس کا والد اپنے دوسرے بچوں کو دیکھتا ہوگا گھر پہ اور وہ پریا کو نہ دیکھتا ہوگا تو اس کے لیے کیا تو اس ٹائم کمی محسوس ہوتی ہوگی. ہم سمجھتے ہیں یہ پریا کی فیملی کے لیے ایک بڑا دردناک، ایک افسوسناک یہ چیز ہے کہ وہ بچی 5 سال سے نہیں بازیاب ہو سکی اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں پڑ سکا، اور اس پہ پوری ہندو کمیونٹی کو تشویش ہے کہ وہ ہماری بچی آخر کیوں نہیں بازیاب ہو رہی. مگر ہمارے ادارے، ہماری گورنمنٹیں اسٹرگل کر رہی ہیں،
प्रिया के वालिद साहब ने भी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये इस चीज़ का इकरार किया कि मुझे अपनी हुकूमतों पर, अपने इदारों पर ये भरोसा है कि वो मेरी बच्ची बाजियाब कराएंगे। इस तरह हमारी हिंदू कम्युनिटी को भी ये उम्मीद है कि ये प्रिया एक दिन बाजियाब होगी और अपने बच्चों के हवाले, उसको पेरेंट्स के हवाले किया जाएगा। और हम डिमांड भी करते हैं गवर्नमेंट से कि प्रिया को जल्द से जल्द बाजियाब करवा कर जो उसकी फैमिली को, जो हिंदू कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन है वो खत्म किए जाएं। मैं आपको बताता चलूं, जब प्रिया अगवा हुई तो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसका नोटिस लिया। उसके बाद एक जीआईटी बनती है, जीआईटी इंक्वायरी करती है, वो कहती है कि एक इलाके में हम गए हैं, वहां पर हम रिकवर करवाते हैं, मगर उससे बाद भी रिजल्ट कोई नहीं मिली। फिर उसके बाद दूसरी जीआईटी बनती है, उसने भी वहां पर काम किया, एक इलाके पे रेड किया, वहां की डीआईजी के साथ, वहां के एसएसपी के साथ, वहां के मुखी साहबान की प्रिया की फैमिलीज की कंटिन्यूस मुलाकातें होती हैं और वो उनको इंश्योर करवाते हैं कि आपकी बच्ची बाजियाब हो जाएगी। मगर अफसोस के साथ 5 साल गुजर चुके हैं, वो बच्ची अभी तक बाजियाब नहीं की गई। तो उसकी फैमिली के ऊपर क्या एक अफसोसनाक, एक फैमिली के ऊपर कितना टार्चर होगा, उसकी माँ के ऊपर वो कितना सदमा होगा कि उसके दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, दूसरे बच्चे उसके साथ हैं, मगर उसकी प्रिया उसके साथ नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये प्रिया सिर्फ हिंदू कम्युनिटी की बच्ची नहीं है, ये पाकिस्तान की बच्ची जिसको जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए। और मैं ये भी मुतालबा करता हूं कि और भी जिन की बच्चियां गुमशुदा हैं, जो बच्ची अभी तक अगवा हो गए हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए भी इनिशिएटिव लिया जाए, उनके लिए भी स्ट्रगल किए जाए, उनके लिए भी एक जीआईटी बनाई जाए कि जो भी बच्चे सिंध से या पाकिस्तान से, मिसले से अगवा किए गए वो अपने पेरेंट्स को वापस किए जाएं। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना था कि प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए एक जीआईटी भी तश्कील दी गई थी चीफ जस्टिस के नोटिस पर, लेकिन अभी तक जो हमारे सिक्योरिटी अदारे उसको बाजियाब कराने में नाकाम है। इन्होंने यही मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द जो है प्रिया कुमारी को बाजियाब जो है ना कराया जाए, ताकि उसके वालिदैन को जो है ना सुकून हासिल हो सके। मजीद इस हवाले से और शहरियों से भी बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। सक्खर की रिहायशी प्रिया कुमारी को 5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद उसकी बाजियाबी जो है वो अमल में नहीं लाई गई है। हमारे साथ यहाँ पर समाजी कारकुन, राइटर जो है नवाज कुंबर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं उसके बारे में। सर, क्या कहेंगे, प्रिया कुमारी को 5 साल का अरसा गुजर चुका है, उसकी बाजियाबी के लिए हमारे सिक्योरिटी इदारे या सिंध हुकूमत क्या लाया अमल तैयार कर रही है जो अभी तक जो उसकी बाजियाबी अमल में नहीं लाई? सर जी, हम सब बहनों बच्चियों वाले हैं, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, दर्दनाक वाक़या है। हम उस माँ के दर्द को समझते हैं, जो उनके घर पे गुजर रही है उसको भी समझते हैं, लेकिन ये एक बड़ा पुरस्कार केस है। बच्चे गुम होते रहते हैं पाकिस्तान में, मतलब बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन ये हकीकत है। इतने सारे बच्चे गुम हो गए, बहुत सारे नाम गिनवाए जा सकते हैं जिनका कोई पता नहीं चला, लेकिन ये एक न सिर्फ पुरस्कार केस है बल्कि एक ओपन सीक्रेट भी है। मैं तो ये कहूँगा कि जो कहते हैं जाने न जाने गुल न जाने, बाग तो सारा जाने है, वो सबको पता है। देखिए उसमें कई सवालात उठते हैं। बहुत से जो बासर सैयद खानदान के अफराद हैं उनका नाम लिया जा रहा है, आम नाम लिया जा रहा है, बहुत से इदारे वो नाम ले चुके हैं, क्यों नहीं पूछा जाता उनसे? अच्छा, आप उसके घर से बात शुरू करें। उसकी माँ रोती रहती है, तड़पती रहती है, उसका वालिद इतनी इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है जितनी एक वालिद को लेनी चाहिए? मैं ये समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। मतलब यहाँ से एक सवाल उठते हैं। उसके बाद फिर ये जो भी जिन खानदानों का नाम लिया जा रहा है, जिन अफराद का नाम लिया जा रहा है, उनसे कोई क्यों नहीं पूछता? और क्या वो इतने बाअसर हैं? हुकूमत से, इंसानियत से, पाकिस्तान से भी क्या डाटे हैं? उससे ये जोर है कि एक जो हम रियासत की रिट इतनी कमज़ोर हो गई है, हम लोग, हमारा माशरा इतना कमज़ोर हो गया है कि हम एक बच्ची को वापस नहीं करा सकते। आखिर वजह क्या है? क्यों वो लोग वापस नहीं कर रहे? क्यों उनसे सख्ती के साथ जिस तरह से पूछा जाना चाहिए उस तरह से क्यों नहीं पूछते? मैं तो खुद हिंदू कम्युनिटी के जो इनके पटेल और इनके मुखी और इनके जो अगवान हैं, उनका किरदार खुद सवालिया निशान है इसमें। वो क्यों नहीं करते इतना? वो कल एक सरदार का बेटा है जो आधे घंटे में बाजियाब हो गया है और इसको बच्ची को 5 साल हो गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी ये 2-3 साल केस मजीद चलेगा
اور اس میں اس طرح کی خبریں، اس طرح کی رپورٹس آتی رہیں گی، اور پھر ایک دن اچانک ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہر بھی ہو جائے اور اس کی عمر قانون تک بھی آ جائے، اس کا شناختی کارڈ بھی بن جائے اور اس کی شادی بھی ظاہر کر دی جائے. جو بھی ہے اس کو ظاہر تو کرے نا یار. کوئی ماں ہے، تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، یہ کون سا معاشرہ ہے، کون سی ریاست کی ریٹ ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا. جی بالکل، آپ نے ان کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ بچی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا سندھ حکومت ہے اس پر وہ عدم دلچسپی کا اظہار کرتی دکھائی دیتی ہے. انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ بچی کو جلد سے جلد بازیاب کرایا جائے تاکہ والدین کی جو بے چینی ہے وہ ختم ہو سکے. مزید اس حوالے سے دیگر شہریوں سے بھی بات کریں گے، ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر سانگڑ کے سینئر صحافی موجود ہیں، اسلم میمن. ان سے بات کرتے ہیں. سر کیا کہیں گے، ایک سکھر سے تعلق رکھنے والی ایک پریا کماری ہے جو کہ 5 سال سے زائد جو ہے نا اس کو عرصہ گزر چکا ہے، وہ ابھی تک لاپتہ ہے اور وہ اغوا ہو چکی ہے، اس کی ابھی تک بازیابی نہیں ہوئی. ہمارے ادارے، سیکورٹی ادارے اور سندھ حکومت کیا کریں؟ جی یہ تو سندھ حکومت کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے گزشتہ 5 سالوں سے، کیونکہ 5 سال پہلے، 6 سال پہلے پریا کماری کی عمر جب 7 سال تھی تو اس کو اغوا کر لیا گیا. اب اس حساب سے اس کی عمر ہو گئی ہوگی 12 سے 13 سال. 13 سال کہ اس کی عمر، وہ جوان ہو گئی ہوگی، وہ ابھی تک اپنی ماں کو نہیں ملی، اپنے ورثاء کو نہیں ملی، جس کے لیے 5 سال میں آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ احتجاج ہوئے. سندھ میں احتجاج ہوئے، اسلام آباد میں احتجاج ہوئے، دنیا کے دوسرے ممالک میں احتجاج ہوئے کہ ایک معصوم بچی کو بازیاب کر کے اس کی ماں کے حوالے کر دیا جائے. اس کو بازیاب کرو، اس کو عدالت میں بھیجو. اگر اس کے بعد عدالت میں وہ بچی اگر بیان ماں کی طرف جانے سے انکار کرتی ہے، پھر اس کا حق ہے جہاں بھی جائے، لیکن اس کو بازیاب تو کرو. لیکن جو حکومت اپنے اداروں کے اوپر، پولیس کے اوپر، قانون کے اوپر ہر سال اربوں روپے خرچ کرتی ہے، جو اربوں روپے خرچ ہونے کے باوجود جو پولیس ایک 7 سال کی بچی کو بازیاب نہیں کرا سکتی، تو میں سندھ حکومت سے پوچھتا ہوں کہ یہ اور عوام کو کون سا تحفظ دے گی. یہ تو پریا کماری ہے. پریا کماری کی طرح کئی ایسی بچے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو غائب ہیں جن کو پولیس بازیاب نہیں کرا سکی. تو میرا تو یہ سوال ہے کہ 5 سال میں سندھ کے جتنے بھی آئی جی آئے ہیں، ان آئی جیز کے اوپر اس کی FIR داخل کروائی جائے کہ آپ ان سے پوچھا جائے، عدالت میں کیس داخل ہو ان آئی جیز کے اوپر، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے، آپ کی پولیس کیا کرتی ہے. آپ GIT بناتے ہیں، آپ بڑے بڑے DIG اور SSP کے اوپر بڑی کمیٹیاں بناتے ہیں، ان کی رزلٹ کیا ہوئی؟ ان کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کیے، بازیابی کے لیے کتنی GIT بنی، اس کا ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ پتہ سب کو ہے، پولیس کو بھی پتہ ہے، سندھ حکومت کو بھی پتہ ہے کہ پریا کماری کہاں ہے، کس کے پاس ہے اور کس کے قبضے میں ہے. اور وہ لگتا ایسے ہے کہ اتنا با اثر ہے کہ اس کو پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی، ادارے بھی کچھ نہیں کر سکتے، سندھ بھی حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ عوام احتجاج کرتے رہیں گے اور وہ با اثر. مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ پریا کماری کو اپنے ورثاء کے حوالے کرے، نہ ہی پولیس میں اتنی طاقت ہے. پولیس کا کام صرف یہ ہے کہ غریبوں کو تنگ کرنا. یہ چوکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان پولیس والوں سے 20-20 روپے لینا، یہ پولیس کا کام ضرور ہے. اور دوسرے کام ضرور ہیں، غریبوں کو تنگ کرنا ان کا کام ہے، بڑی بڑی منتھلیاں لینا ان کا کام ہے. باقی کوئی حق کا کام، کوئی سچ کا کام، کسی کو بازیاب کرانے کا کام یہ سندھ پولیس کو نہیں آتا. کیونکہ اس وقت آپ اندازہ کریں کہ 5 سال میں انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے سندھ صوبے کی کتنی بدنامی ہو رہی ہے کہ سندھ حکومت، کیونکہ 5 سال سے 18 سال سے وہی سندھ حکومت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ الزام لگائیں کہ 5 سال پہلے دوسرے کسی کی حکومت تھی انہوں نے غائب کیا. آپ کے اوپر انگلیاں جاتی ہیں، آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا. آپ کو پریا کماری کو آزاد کرنا پڑے گا. اس کے بعد اس کی مرضی ہے، وہ اپنے ماں کے پاس جاتی ہے یا جنہوں نے اغوا کیا ہے ان کی طرف جاتی ہے. جی بالکل، آپ نے یہاں پر سینئر صحافی اسلم میمن کی باتیں سنی. ان کا کہنا تھا کہ پریا کماری کی بازیابی کے لیے سندھ بھر میں انٹرنیشنل لیول پر جو ہے نا احتجاجی دھرنے دیے گئے، احتجاجی مظاہرے کیے گئے، لیکن سندھ حکومت اور سیکورٹی اداروں کی جانب سے پریا کماری کی بازیابی کے لیے کوئی بھی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے گئے.
प्रिया कुमारी के हवाले से हम यहाँ पर एक मौजूद शहरी से भी बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। सर क्या कहेंगे, प्रिया कुमारी को तकरीबन 5 साल का अरसा गुजर चुका है, सिंध हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है उसकी बाजियाबी के लिए, और क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रिया कुमारी वाला जो मसला है, आज इसको पूरे 5 साल गुजर चुके हैं और वो हमारी सिंध की बेटी है और हमारी सिंधी में कहा जाता है वो न्याणी है, और हमारी न्याणी के साथ इतना जुल्म है कि आज 5 साल गुजरने के बावजूद भी वो अभी तक वादियाब ना हो सकी। इसमें सीधी सीधी जो नाअहली है वो सिंध गवर्नमेंट के लिए। सिंध गवर्नमेंट नहीं चाहती कि प्रिया कुमारी आज़ाद हो। ये जो प्रिया कुमारी है, जो दीवान फैमिली है, जो भी दीवान या भील या कोली, असली सिंध के मालिक तो ये हैं जो सिंध धरती के वारिस हैं। उन्हों के साथ ये जुल्म है कि उन्हों की बच्ची 5 साल हो गुजरने के बावजूद अभी तक वाजियाब ना हो सकी। किसकी नाअहली है? गवर्नमेंट, आईजी सिंध इन्हों का, वज़ीर इन्हों के, वज़ीर आला सिंध इन्हों का, एसपी इन्हों का, पुलिस इन्हों की। ये अगर सच्चे हों तो एक मिनट बड़ी बात है कि ये प्रिया कुमारी को वाजियाब करा सकते हैं, पर ये नहीं चाहते कि प्रिया कुमारी वाजियाब हो। इसमें जो मैं समझता हूँ कि सिंध के जो बड़े वडेरे हैं या पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर है वो मुलविस होंगे। जो इतना बड़ा केस हाईलाइट होने के बाद रोज़ दीवान फैमिली एहतजाज कर रही है, सिंध के लोग एहतजाज कर रहे हैं कि फिर भी 5 साल गुजर गए, प्रिया कुमारी आज़ाद नहीं हुई, तो इसका मतलब यही है कि इसमें पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व है, पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं। पीपल्स पार्टी वैसे ही धाड़ियल कल्चर पीपल्स पार्टी का कल्चर है, और ये भी धाड़ियल जितने भी हैं ये पीपल्स पार्टी के हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि प्रिया कुमारी आज़ाद हो। अभी वो क्यों नहीं चाहती वो उसने पता होगा कि क्यों नहीं चाहती, पर मैं अपने सिंध धरती जो हमारे दीवान भाई हैं, जो हमारी हिंदू बिरादरी है, हम उनसे कहते हैं कि हम आपके साथ हैं इस दुख की घड़ी में भी, और पहले दिन से लेकर आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हलीम आदिल शेख भी आपके साथ था, हम भी आपके साथ हैं। और ये सिंध के साथ जुल्म है, और सिंध के साथ जुल्म करने वाला कोई गुएर नहीं है, कोई धारिया नहीं है। ये सिंध के जो वज़ीर आला है, ये सिंध का जो पाकिस्तान का इस टाइम सदर बना हुआ है, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, जितने भी ये पूरी इन्होंने कैबिनेट है पीपल्स पार्टी की, मैं समझता हूँ इसके ज़िम्मेदार पूरी कैबिनेट है पीपल्स पार्टी। अभी आप देखें कि पठानों की बच्ची वो देंगे, वो निकाह करके लेके आए थे, जो भी उनके मामला थे, जब उन्होंने आपस में नहीं बनी, पठानों की बच्ची ने, पठानों ने उधर से एक दावा दिया, अभी वो सिंध पहुंचे भी नहीं थे, इन्हों की शलवारें गीली हो गई। इन्होंने देर ही नहीं करी थी, उन्होंने पहुंचने से पहले बंदा भी मार दिया, लड़की भी वाजियाब करा ली, सारा काम हो गया। तो हमारी सिंध की आवाम क्या इतनी गई गुजरी है? हमारी सिंध का कोई धनी नहीं है। हम सिंध को, हम न्याणी को सत्य कुरान का दर्जा बोलते देते हैं, हम न्याणी को इतनी इज्जत देते हैं कि न्याणी अगर चल के आ जाए तो खून माफ़ कर देते हैं। वो न्याणी 5 साल से बच्ची है, 5 साल से अगवा है, 5 साल से उसका कोई अता पता नहीं है, 5 साल से उसके वर्षा पूरी सिंध एहतजाज बनी हुई है, पूरी सिंध में सराफा एहतजाज है, कभी घोटकी में एहतजाज है, कभी हैदराबाद में एहतजाज है, कभी कराची में एहतजाज है, कभी सांगड़ में एहतजाज है, पर हमारी बच्ची अभी तक वाजियाब नहीं हो सकती। बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। ये प्रिया कुमारी ये दीवानों की नहीं, ये सिंध की बच्ची है, ये सिंध हमारा है, हम सिंध के रहवासी हैं, हम सिंध से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और ये हमारी बेटी है। और हम इस नाअहल हुकूमत को कहते हैं कि ये कुर्सियाँ हमेशा नहीं रहेंगी, ये तख्त व ताज हमेशा नहीं रहेंगे, फ़िरौन भी हमेशा नहीं रहा, यजीद भी हमेशा नहीं रहा, हुसैनियत हमेशा ज़िंदा रही। आप फ़िरौन का किरदार अदा करोगे, यजीद का किरदार अदा करोगे, मिट जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, 20 साल हो गए आपकी हुकूमत को, 20वां साल चल रहा है। कुछ जाने से पहले ऐसा काम करें कि लोग आपको अच्छे अल्फाजों में याद करें। ऐसा ना हो कि आपको कुर्सी से उतारने के बाद लोग आपको मोचड़े मार मार के आपको जलील करें, आपको बेइज्जत करें, आपको रुस्वा करें। कुछ ऐसा काम करो, लोगों को तो छोड़ो, कम से कम ऐसा काम करो कि अल्लाह राज़ी हो जाए। ऐसा काम ना करो कि अल्लाह भी नाराज़ हो जाए। वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बच्ची है। जो मामला आते हैं उन धनियों को बताओ कि भाई ये अच्छा, कुछ रोज़ कबल एक वडेरे का बेटा भी जो है वो अगवा हुआ था, और पुलिस ने जो है ना 1 घंटे के अंदर जो है ना उसको बाजियाब करा लिया था। प्रिया कुमारी के हवाले से क्यों इसमें ताख़िर की जा रही है? मैंने आपसे पहले ही बात करी ना कि पीपल्स पार्टी की काबीना पूरी इन्वॉल्व है, पीपल्स पार्टी के ताकतवर लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जब भी तो पुलिस कार्रवाई नहीं करी। पुलिस तो हमारी बेचारी सिंध की पुलिस की वो कमदार है, उसको आर्डर मिलता है बाबा ही कम करे तो वो काम करके आते हैं। फिर बंदा मारना हो तो पुलिस मार देती है, नहीं तो फिर उनके सामने ही अगर कोई बंदा पुलिस के सामने मार के चला जाए तो वो कुछ नहीं करती। तो पुलिस बेबस है। पुलिस को अभी आर्डर करें, मैं बोलता हूँ पुलिस को आर्डर करें, शाम तक प्रिया कुमारी आपके पास होगी। अगर ये आईजी को आर्डर करें, आईजी आर्डर करे, फिर हुकूमत वज़ीर आला सिंसेर होकर, सच्चा होकर आर्डर करे पुलिस को कि भाई मुझे प्रिया कुमारी शाम तक किसी भी हालत में चाहिए। मैं आपको कहता हूँ कि शाम बड़ी बात है, ये 3 बजे तक आपको प्रिया कुमारी वाजियाब मिलेगी।
جی بالکل، آپ نے یہاں پر موجود شہریوں کی باتیں سنی. شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ سندھ پولیس جو ہے اور سندھ حکومت جو ہے وہ بالکل اس معاملے میں انوالو ہے، جس کی بدولت جو ہے پریا کماری کی بازیابی جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہو سکی ہے. جی بالکل، سکھر کی رہائشی معصوم پریا کماری کو 5 سال گزر چکے ہیں، لاپتہ ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر سانگڑ کے چیمبر آف کامرس کے صدر ماسٹر ملک شیر محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. ماسٹر صاحب کیا کہیں گے کہ سکھر کی جو ایک معصوم بچی ہے جو کہ 5 سال سے لاپتہ ہے، ہماری جو سندھ حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے اور اس کا کیا کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو حیرانگی یہ ہوتی ہے جب کسی کو تلاش کرنے کی اگر جستجو ہو تو آدمی زمین کے نیچے سے بھی انسان نکال کے لے آتا ہے. مجھے تو اس چیز کی حیرت ہو رہی ہے کہ آخر اس کو زمین نکل گئی ہے یا کوئی چیز ہے جو بھی جس حال میں کم سے کم ہے. جہاں تک اقلیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان میں اوورال اقلیت کو ہر حوالے سے یہاں بڑا تحفظ ہے اور ہر حوالے سے ہمارے یہاں اور ہمارا اسلام بھی اس چیز کی سب سے اگر محفوظ بناتا ہے تو اسلام کے اندر ہے کہ اقلیت کو ترجیحی بنیاد پہ ان کے ساتھ کبھی بھی اپنے بھائیوں جیسا سلوک ان سے کیا جاتا ہے اور کوئی بھی ان کا مسئلہ ہوتا ہے تو اپنا مسئلہ سمجھ کے. اور یقیناً 5 سال سے جس قرب میں ان کے والدین یا ان کے باقی مٹ مائٹ یا یوں سمجھو کہ پورا سندھ سراپا احتجاج ہے، اس کو اس قدر جو سنجیدگی سے لینا چاہیے وہ سنجیدگی شاید نہیں لیا جا رہا ہے. نہیں تو 5 سال گزر گئے ہیں آج تک آخر اس کا کسی چیز کا اگر بعض ایسے بالکل گم شم مسئلے کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ تو حل ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے نہ جانے کیا مسئلے ہیں، کیا عوامل ہیں، کیا چیز ہے. کوئی کم سے کم کلیئر تو کریں نا اس کو. اور جتنا احتجاج اس کے لیے ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس سے پہلے کنٹینیو لگاتار 5 سال کوئی سندھ کا کوئی ضلع، کوئی شہر، کوئی قصبہ نہیں بچا ہوگا جو اس کے لیے احتجاج نہیں کیا گیا. یقیناً ہم ان کی جتنے لواحقین ہیں ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں کیونکہ کسی کا بھی اگر بچہ کسی حالت میں بھی جاتا ہے تو جو ان کے والدین پہ گزر رہی ہے وہ تو ان کو کس ماحول میں ہوں گے بیچارے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی بھی انسانی دل رکھنے والا جس کے اندر دل ہے وہ تو یقیناً اس قرب میں وہ بھی ویسے ہی مبتلا ہوگا جس طرح اس کے والدین ہیں. اور ابھی بھی موجودہ حکومت جو حق میں وقت ہیں ان سے ابھی بھی ہماری یہ درخواست ہے کہ اس چیز کو سنجیدگی سے لیں اور اس چیز کے اوپر اگر کوئی کسی قسم کے کوئی بھی عوامل اگر اس کے پیچھے ہیں تو تمام تر چیزیں، تمام تر ان چیزوں کو سائڈ میں رکھ کے یہ ایک ان کا ٹیسٹ کیس ہے. اگر اس میں یہ حکومت سرخرو ہوتی ہے تو نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی ساکھ اس سے بھی اور مزید بہتر ہوگی. حالانکہ اقلیت کے حوالے سے اوورال یہاں بڑا اچھا ماحول ہے ہر حوالے سے، لیکن جب کوئی ایک آدھ ایسا بالکل میجر واقعہ ہو جاتا ہے اگر اس کو بھی اگر اس طریقے سے پایہ تکمیل تک اگر اچھے انداز سے پہنچائیں گے تو اس میں پورے ملک کی نیک نامی ہے نا. بین الاقوامی طور پہ اس چیز کو بہت نوٹ کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں ارد گرد جب بھی ہم نے تو یہاں سانگڑ کے حوالے سے جب بھی کوئی اقلیت کا مسئلہ بنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف پورا شہر بلکہ فیڈریشن آف کامرس نے ہر جگہ اقلیت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اقلیت میں ہیں یا ان کے ساتھ اس حوالے سے ہمارا ہر حوالے سے ان کے ساتھ مکمل ابھی بھی تعاون ہے اور انشاءاللہ جہاں بھی وہ احتجاج کریں گے ہم ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. جی بالکل، آپ نے ان کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ چیمبر آف کامرس اقلیتی برادری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور سندھ حکومت جو ہے پریا کماری کی بازیابی کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے تاکہ بچی جو ہے وہ والدین کے حوالے کی جا سکے. سکھر کے علاقے سنگار کی رہائشی 5 سالہ معصوم بچی ابھی تک جو ہے نا بازیاب نہیں ہو سکی ہے. سندھ حکومت پر سوالیہ نشان ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پر سندھ ترقی پسند پارٹی کے اہم رہنما جو ہے جبار جنید جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے. کیا کہیں گے سر، کیا کہیں گے پریا کماری کے حوالے سے بازیاب نہیں ہو سکتی، اس سے کیا دیکھو کہ 5 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود 19 اگست 2021 اور محرم کا دہاڑا ہوتا ہے 9 محرم، اس پہ یہ سبیل پلانٹ رہی تھی، اسی پہ ادھر اغوا ہوئی ہے. مگر ابھی تک 5 سال کے ہونے کے باوجود انہوں نے احتجاج کیے، دھرنے لگائے اور پولیس سے، رینجر سے، ہر کسی سے تعاون کیا. حکمران کو بولا کہ ہم سے جو بچی ہے یہ بازیاب کی 7 سال کی عمر کی جو اغوا ہو گئی ہے.
मगर उसके बावजूद अभी तक उसका बाजियाब नहीं हुआ। आपने देखा कि कल परसों उन्होंने उसके वर्षा थे और उसकी वालदा थी और दूसरे भी थे जो सोशल वर्कर थे, उधर समाजी रहनुमा थे, वो सारे उन्होंने एहतजाज किया था बबरुल्ला बाईपास पे। फिर रात के अंधेरे में जब बरसात पड़ रही थी उस टाइम उन्होंने पुलिस की एक बड़ी नफरी आके उनकी औरतों में तशद्दुद किया। उनको बच्चियों को तो बाज़ाब नहीं कराया गया, वो उनके हाथ में कुरान पाक थे कि उन्होंने बोला कि हमारी बच्चियाँ जल्द से जल्द बाजियाब कराई जाए, मगर वो नहीं हुआ। उनको तशद्दुद करके उनके ऊपर तशद्दुद करके जेल में बांधा गया, उस पर झूठे मुकदमे दाखिल किए गए। अभी तक वो कुछ जेल में है, कुछ ज़मानत पे है। तो हम सबका मुतालबा है सिंध तरक्की पसंद पार्टी की तरफ से कि जल्द से जल्द प्रिया कुमारी को बाजियाब किया जाए। क्या इतने ये बाअसर हो गए हैं कि उधर सिंध हुकूमत की नाकामी है। IG सिंध साहब एक सरदार का बेटा अगवा होता है तो 20 मिनट के अंदर उसी टाइम आ जाता है, 20 मिनट के SP उधर और आके उधर सरदार के पास बैठते हैं कि आपका बेटा आ गया। ये 5 साल अरसा गुजरने के बावजूद इस IG को और रेंजर्स को, ये इदारों को ये पता नहीं है कि कहाँ पे है। सबको पता है कि पीपल पार्टी के रहनुमा है, उनके घर पे बैठे हैं, उन्होंने अगवा किया, उनके पास बैठी हुई है, मगर उधर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा क्योंकि वो नोगी एरिया है। आप कराची को नोगी एरिया ख़त्म कर सकते हो तो ये कच्चे का इलाका कौन सा इनके करीब ज़्यादा नहीं है। ये आर्मी ऑपरेशन करे, रेंजर ऑपरेशन करे, पुलिस नहीं। पुलिस करेगी कि पुलिस उनकी माते थे, वो थाने चलाने वाले वो सरदार हैं, वो MP MNA मिनिस्टर हैं। हमारा सबका मुतालबा है कि रेंजर्स के निगरानी में, आर्मी की निगरानी में ऑपरेशन किया जाए। और प्रिया कुमारी, उससे अलावा उजाला सोलंकी जो दादू से मेहर की साइड के अगवा हुई है, वो भी अभी तक बाजियाब नहीं हुई है। उसको भी तकरीबन महीना होने वाला उसको अगवा किया, मगर उसको बाजियाब नहीं हुआ है। और हमने पहले ही अपने एहतजाज किया था सांगड़ प्रेस क्लब के सामने प्रिया कुमारी की बाजियाबी जिस टाइम मुझे हुआ था ताज़ा, उस टाइम हमने एहतजाज किया था। अब फिर हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द और ये आर्मी के और रेंजर्स की क़यादत में ऑपरेशन हो और इन सरदारों से, जागीरदारों से इनसे जान छुटाई जाए। आप क्या कहेंगे इस बारे? देखो 5 साल का अरसा कम अरसा नहीं है। अगर सिंध हुकूमत शरीक जुर्म न होती तो वो ज़रूर बाजियाब करा लेती। जैसे कि सरदार का बेटा 20 मिनट में बाजियाब हो सकता है, उसका मुकदमा भी दर्ज नहीं होता, मुकदमे के सवा पुलिस कार्रवाई करती है। यहाँ तो पुलिस उन बासरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मुतालबा यही है कि प्रिया कुमारी समेत जो भी है मासूम बच्चे अगवा किए गए हैं उनको फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर मौजूद STP के कारकुनान की बातें सुनी। इनका यही कहना था कि इस वाक़े में जो है सिंध हुकूमत मुलविस है। इन्होंने मुतालबा किया है कि उस इलाके में जो है जो वडेरे हैं, जो बाअसर वडेरे हैं, उनके घर पे जो है ना फ़ौज और रेंजर्स की जानिब से ऑपरेशन कराया जाए और बच्ची को बाजियाब करा के उनकी माँ के हवाले किया जाए। सांगड़ के सियासी व समाजी शख्सियात समेत शहरियों का कहना था कि हालिया दिनों सिंध हुकूमत ने प्रिया कुमारी अगवा केस में पेशरफ्त के लिए एक नई मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT तश्कील दी है, जिसकी सरबराही DIG सखर कर रहे हैं, जबकि सखर, लाड़काना और शिकारपुर के SSPs भी समेत जो है दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान भी टीम में शामिल होंगे। दूसरी जानिब प्रिया कुमारी के अहल खाना और अक़लियती तंजीमें दीगर इलाकों में मुसलसल एहतजाज कर रही हैं और मुतालबा कर रही हैं कि बच्ची को फौरी बाजियाब करके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करके उनको कानूनी कटहरे में लाया जाए। जबकि प्रिया कुमारी का केस आज भी सिंध के सबसे अहम और हसास लापता बच्चों के मुकदमात में जो है वो शुमार होता है, जबकि 5 साल गुजरने के बावजूद इसकी अदम बाजियाबी सूबाई हुकूमत और मुतलका इदारों के लिए एक बड़ा सवालिया निशान बनी हुई है। सांगड़ की अक़लियती बरादरी और शहरियों ने मुतालबा किया है कि बच्ची की बाजियाबी के लिए पाक फ़ौज और रेंजर्स को अहकामात जारी किए जाएँ और प्रिया कुमारी को बाजियाब करवाकर वालिदैन के हवाले किया जाए ताकि उनकी बेचैनी जो है वो ख़त्म हो सके। मज़ीद किसी और मौजू को लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मुनव्वर शाहीन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।